अंत नाही पारावार। कौन है करे विचार, जगत पिता है सर्ब प्राण को आधार। पावन पवित्र सवैये दे अंदर पंचम पातशाह जी फुरमान करते ने, हर अंत नहीं पारावार। कहन लगे हरि दा अंत ते हद बन्ना नहीं, उस परमात्मा दा कोई पारावार। पारावार दा मतलब है कि उरला ते परला बन्ना, कोई हद बन्ना। कहन लगे कि कोई ओदी बाउंड्री लाइन नहीं, कोई हद बन्ना नहीं, अनलिमिटेड ताकत दा मालिक है, कोई लिमिट ही नहीं। हर अंत नहीं पारावार। कहन लगे उस परमात्मा दा कोई हद बन्ना नहीं लभ्या जा सकता कि वह कित्थे शुरू हुंदा है कित्थे खत्म हुंदा है। कौन है करे विचार, कौन मनुख है जो उस हद बन्ने नूं लभण दी विचार भी कर सकता है। जपजी साहिब विच आपां रोज पढ़दे हां, जे को आखै बोल विगाड़। जे कोई रब की परिभाषा दसन लगे ना, भी मैं दसदा रब किड्डा क्या, किन्नी शक्ति का मालिक आ, कह लगे केवल सिर्फ बोल विगाड़ वाली गल है। वो कोई ओदी सियाणी गल नहीं है कि जिवें बोल विगाड़ करदे ना, भी इवें बड़बोलापन बोलण वाली गल। जे को आखै बोल विगाड़ तां लिखिए सिर गवारा गवार। वो कहंदे मूर्खां तो भी सिरे दा मूर्ख होएगा जिहड़ा बंदा ये गल कहेगा भी मैं रब दा तुहानूं दसदा भी रब शुरू कित्थों हुंदा है, अखीर कित्थे हुंदी है, किन्नी क ताकत दा मालिक है। कह लगे रब एक ऐसी शक्ति दा नाम है, ओदा कोई अंत नहीं, कोई पारावार नहीं, कोई परिभाषा नहीं, कुछ नहीं दसिया जा सकदा। हर अंत नहीं पारावार। कौन है करे विचार, केड़ा जिहड़ा उहदे नाम दी विचार कर सकदा है। अगला बचन है जगत पिता है सर्ब प्राण को आधार। परमात्मा ही सारे जगत दा पिता है ते सारे जीवां दा आसरा है। उस परमात्मा दी उस्तत दे विच कहण लगे वो परमात्मा सारे जीवां दा आधार है, प्राण साह बख्शदा है हर एक जीव नूं। इस तो अगला बचन कहन लगे जन नानक भगत दर, तुल ब्रह्म समसर एक जीही क्या बखाना। कहन लगे जन नानक भगत दर, हरि दा भगत सेवक गुरु नानक हरि दे दर ते प्रवान होया है। तुल ब्रह्म समसर ते कहन लगे कि हरि वर्गा है, समसर दा मतलब है समान, उहदे वर्गा। एक जी क्या बखाना है, मेरी एक जीव उस गुरु नानक दे की गुण कथन कर सकती है। क्योंकि गुरु नानक साहब पातशाह जियां नूं परमात्मा दा रब दा स्वरूप गुरबाणी ने मन्निया। आप नारायण कला धार जग में परवरियो। ये अगे आपां सवैया पढ़ना है जी। ये गुरु नानक साहब पातशाह जियां दे फिर अगे परथाए शब्द चल पिया, जन नानक भगत दर, उस परमात्मा दे दर ते उस दा नानक तुल ब्रह्म समसर, रब दे बराबर है। एक जी क्या बखाने। कहन लगे मैं गुरु नानक देव जी दी की उपमा गावां। मेरी जीव दे विच इन्नी समर्था ही नहीं कि मैं उसकी वडियाई भी गायन कर सका। वडियाई वड्डी है मेरी जुबान, मेरी जीव की ताकत बहुत छोटी है। एक जपजी साहिब विच बचन आउंदा है, एक दू जी भाओ लख हो है। आ जी भाओ साडी जुबान। कहन लगे एक तां छड्डो, ये लखां जीबां भी बंदे दे लग जाण। एक दू जी भाओ लख होए, लख होवे लख 20 ते अगे 20 लाख, एक एक जुबान दियां 20 लाख होर बन जाण। कहन लगे फिर भी उस परमात्मा दे गुण नहीं गाए जा सकते। एक दू जी बहु लख होए, लख होवे लख 20। इस तो अगला बचन कहन लगे कि मैं उस परमात्मा दे गुण फिर भी नहीं गा सकता। एक जुबान है ते गुण अनेक ने, जिहवा एक कवन गुण कही है बेशुमार।
ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀ ਹੈ। ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨਾ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ, ਗੁਣ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਨੇ। ਅਖੀਰਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟੇਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗਾਇਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹੋ ਸਕਣੀ, ਕੋਈ ਉਪਮਾ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਰ ਅਤੁਲ ਭੰਡਾਰ ਭਰ, ਪਰੇ ਹੀ ਤੇ ਪਰੈ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਪਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੇਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਰ, ਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰੋਵਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਝਰਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੁਲ ਭੰਡਾਰ ਭਰ, ਅਤੁਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਤੋਲੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ। ਅਤੁੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਤੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਭਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਅਤੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਨਿਕਲੀ, ਇੰਨੇ ਕੁਇੰਟਲ ਫਸਲ ਨਿਕਲੀ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋ ਬਣਾਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਝ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਭਰ, ਪਰੇ ਹੀ ਤੇ ਪਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਪਰ, ਅਪਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਪਨੋ ਭਾਵਨ ਕਰ ਮੰਤਰ ਨਾ ਦੂਸਰੋ ਧਰ, ਉਪਤ ਪਰਲੋ ਏਕ ਨਿਮਖ ਤੂੰ ਘਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੋ ਭਾਵਨ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਭਾਵਨ, ਭਾਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਰਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਐ ਕਰ, ਨਾ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੋ ਭਾਵਨ ਕਰ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਮੰਤਰ ਨਾ ਦੂਸਰੋ ਧਰ। ਮੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਲਾਹ। ਦੂਸਰੋ ਧਰ, ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਉਪਤ ਪਰਲੋ ਏਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਅੰਤ ਅੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਪਤ ਪਰਲੋ, ਉਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਤਪਤ ਹੋਣਾ, ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਪਰਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਪਰਲੇ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ, ਨਿਮਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖ ਦਾ ਝਮੱਕਾ। ਤੂੰ ਘਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਝਮੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਝਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਖ ਦਾ ਝਮੱਕਾ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਆਨ ਨਾਹੀ ਸਮਸਰ, ਉਜਿਆਰੋ ਨਿਰਮਰ, ਕੋਟ ਪਰਾਸ਼ਿਤ ਜਾਹੇ ਨਾਮ ਲੀਏ ਹਰ ਹਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਰੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਨ ਨਹੀਂ ਸਮਸਰ। ਸਮਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਰਾਬਰ। ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਣਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਉਜਿਆਰੋ
ਨਿਰਮਰ ਉਜਿਆਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਜਿਆਲਾ, ਚਾਨਣ। ਨਿਰਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਫ਼, ਨਿਰਮਲ। ਨਿਰਮਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਬਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਹੈ। ਕੋਟ ਪਰਾਸ਼ਤ, ਪਰਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ, ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ। ਕੋਟ ਪਰਾਸ਼ਤ ਜਾਹੇ ਨਾਮ ਲੀਏ ਹਰ ਹਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆਨ ਨਹੀਂ ਸੰਸਰ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਜਿਆਰੋ ਨਿਰਮਰ, ਤੇਰਾ ਚਾਨਣ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਕੋਟ ਪਰਾਸ਼ਤ ਜਾਹੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਲੀਏ ਹਰ ਹਰ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਅਖੀਰਲਾ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ, ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ, ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਭਗਤ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਰੱਬ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ।